जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही
जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। अब न कोई मन का गम है, ना कोई तन की चिंता। हो अब न कोई मन का गम है, ना कोई तन की चिंता। बेफिक्र हम हो गए हैं, साथ है जग परम पिता। महिमा के सागर है वो, सबका वो रखवाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। सफल हुए हैं जीवन के पल, उसकी ही बाहों में। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. 23/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா. ரிவைஸ் டேட் 17/2/2004. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு சர்வகோ சகயோக் தோ और சகயோகி பனாவோ. அனைவருக்கும் உதவி செய்யுங்கள், மேலும் உதவியாளர்களாக ஆக்குங்கள். சதா அக்கண்ட் பண்டாரா சல்தா ரஹே. இந்த பண்டாரானது தடைபடாமல் தொடர்ந்து சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும். आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं. என்று பாப் தாதா தனது கூடவே அனைத்து குழந்தைகளையும், அது எப்படிப்பட்ட குழந்தைகள், வைரத்துக்கு சமமான ஜென்ம தினத்தை சிவ ஜெயந்தி கொண்டாடுவதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள். आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए. நீங்கள் குழந்தைகள் அனைவரும் தங்களுடைய பாரலௌகிகமான அலௌகிக தந்தையின் பர்த்டே கொண்டாட வந்திருக்கின்றீர்கள். तो फिर आपका मनाने आए हैं. ஆனா பாபா உங்களுடைய பர்த்டே கொண்டாட வந்திருக்கின்றார்கள். பாப் बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं. பாபா குழந்தைகளுடைய பாக்கியத்தை பார்த்து புன்முறுவல் பூத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். வா மேரா சிரேஷ்ட பாக்யவான் பச்சே. ஆகா எனது பாக்யசாலி குழந்தைகளே, ஆகா. जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए. அது எதுக்காக பர்த்தெடுத்திருக்கிறாங்க? பாபாவின் கூடவே அவதரித்து உலகத்தின் இருளை நீக்குவதற்காக. सारी कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता है. முழு கல்பத்திலையும் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறந்த நாள் யாருக்குமே இருக்க முடியாது. जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो. நீங்க குழந்தைங்க பாபா கூடவே கொண்டாடி கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். इस अलौकिक அதி न्यारे அதி प्यारे ஜனம், இந்த அலௌகீகமானது மிகவும் அன்பான மிகவும் அற்புதமான ஒரு ஜென்மமாகும். பக்த ஆத்மா பி மனாத்தி ஹை. இந்த நாட்களை பக்த ஆத்மாக்கள் கூட கொண்டாடுகின்றார்கள். லேக்கின் ஆனால் आप बच्चे मिलन मनाने हो और भक्त आत्मा फिर महिमा गाते रहते हैं. குழந்தைகளாகி நீங்க சந்திப்பை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். பக்த ஆத்மாக்களோ மகிமையை பாடிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். महिमा भी गाते पुकारते भी हैं. बाप दादा बच्चों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं. மகிமையும் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள், அழைத்து கொண்டும் இருக்கின்றார்கள். பாப் தாதா பக்தர்களுடைய மகிமை மற்றும் அவர்களுடைய அழைப்பை கேட்டு அவர்களுக்கு வரிசைக்கிரமமாக பாவனையுடைய பலனையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். लेकिन ஆனால் பக்த और बच्चे दोनों में महान अंतर. பக்தர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் அவங்களுக்குள்ள நிறைய வித்தியாசம் இருக்கின்றது. आपका कितना हुआ श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं. பாபா சொல்றாங்க, உங்களுக்கு நீங்கள் செய்த சிரேஷ்டமான கர்மம், சிரேஷ்டமான பாக்கியத்தினுடைய நினை சின்னத்தை மிகவும் நன்றாக கொண்டாடுகின்றார்கள். இசிலே பாப் தாதா பக்தோं की भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते. அதனால்தான் பாப் தாதா பக்தர்களுடைய பக்தியின் லீலையை பார்த்து அவருக்கு வாழ்த்துக்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். क्योंकि ஏனெனில் யாத்கார் சப் अच्छी तरफ से காப்பி किए. நினைவு சின்னத்தை கூட மிகவும் நன்றாக காப்பி பண்ணியிருக்கிறாங்க. वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं. அவங்க கூட
இந்த நாள் சிவராத்திரி அன்னைக்கு விரதம் வைக்கின்றார்கள். விரதம் ரखते थोड़े समय के लिए. அவங்க விரதம் வைக்கிறது கொஞ்ச காலத்துக்காக தான். அல்ப கால் கே கான்பின் பி சுத்த के लिए. அதுவும் அல்ப காலத்துக்கு உணவு வகையில் கூட ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கிறாங்க. ஆப் விரத லேத்தே ஹோ, நீங்கள் விரதம் எடுக்கிறீங்க. எப்படி? சம்பூர்ண பவித்திரதா ஜிஸ்மே ஆஹார் விவகார் வச்சன் கரம் பூரே ஜனம் கேலே விரத லேத்தே. நீங்கள் சம்பூர்ணமான தூய்மை, அதில் உணவு, விவகாரம், பேச்சு, கர்மம் எல்லாம் ஜென்மத்திற்காகவும் விரதம் எடுக்கின்றீர்கள், முழு ஜென்மத்திற்காக. जब तक संभव के जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है. எது வரைக்கும் சங்கமயுக வாழ்க்கையை வாழ வேண்டுமோ அது வரைக்கும் எண்ணம், சொல், செயல்ல தூய்மையாகவே இருக்க வேண்டும். न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है. நீங்க மட்டும் ஆவதில்லை, பிறரையும் ஆக்க வேண்டும். तो ஆக देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है. பக்தர்களுடைய புத்தி கூட குறைவானது அல்ல. யாதுக்கார் கி காப்பி बहुत अच्छी की है. நினைவு சின்னத்தினுடைய காப்பியை கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. आप सभी सब समर्पण कर समर्थ बने हो. நீங்கள் எல்லாருமே கூட அனைத்து வீணானவைகளையும் சமர்ப்பணம் செய்துவிட்டு சக்திசாலியாக ஆகியிருக்கின்றீர்கள். அர்த்தாத் அதாவது अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया. உங்களுடைய அப்பவித்திரமான வாழ்க்கையை சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டீங்க. आपके समर्पण का याद का बलि चढ़ाते. உங்களுடைய சமர்ப்பத்தினுடைய அடையாள சின்னமாகத்தான் பலி கொடுக்கின்றார்கள். லேக்கின் स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते. தன்னைத்தானே அவங்க பலி கொடுக்கறது இல்லை. बकरे को बलि चढ़ाते. ஆடை தான் பலி கொடுக்கின்றார்கள். देखो कितनी अच्छी காப்பி की. அதுலேயும் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா காப்பி பண்ணியிருக்கிறாங்க. बकरे को क्यों बलि चढ़ाते. பாபா கேட்குறாங்க, ஏன் ஆடுகளை பலி கொடுக்கின்றார்கள்? इसकी भी காப்பி बहुत सुंदर की है. அதில் கூட அவங்க காப்பி பண்ணது ரொம்ப அழகாக இருக்கின்ற. பக்ரா क्या करता है. ஆடுகள் என்ன செய்கின்றன? மே करते हैं ना. और आपने क्या समर्पण किया. நீங்கள் என்ன சமர்ப்பணம் பண்ணிடுறீங்க? மை நான் 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 என்பதை. देवभान का मैपन, क्योंकि इस मैपन में ही देव अभिमान आता है. தேக உணர்வுடைய நான் என்பது, அதாவது இந்த நான் என்பதைத்தான் நீங்கள், அதாவது ஆத்ம அபிமானத்திற்கு பதிலாக தேக அபிமானத்தை தம்பனம் செய்கின்றீர்கள். जो देह अभिमानी सभी विकारों का बीज है. இந்த தேக அபிமானம் தான் அனைத்து விகாரங்களுக்கும் விதையாக இருக்கின்றது. பாப் தாதா ने पहले भी सुनाया है. பாப் தாதா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சர்வ சமர்ப்பித் होने में देवभान का मैपन ये रुकावट डालता है. அனைவரும் சமர்ப்பணம் ஆவதில் இந்த தேக உணர்வு தான், நான் என்பது தான் தடையாக இருக்கின்றது. காமன் मैपन मैं देह हूँ और देह के संबंध का मैपन देह के पदार्थों का संबंध सहज है. காமனாக நான் என்பது, நான் தேகம் என்பது, தேக சம்பந்தத்தில் நான் என்பது, தேகத்தினுடைய பதார்த்தங்களை சமர்ப்பணம் செய்வது ஈஸியானது தான். ஏதோ கர்லியா है ஈஸி. இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க தானே? कि नहीं ये भी नहीं हुआ है. இல்லை இது ஒன்றும் ஆகலையா? जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है. எவ்வளவுக்குனே நீங்கள் முன்னேறுகின்றீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இந்த நான் என்ற அதி சூக்ஷமான ரூபத்தில் வருகின்றது. ये मोटा मैपन को तो कदम होना सहज. மேல்போக்கில் நான் என்பதை முடிவடை செய்வது ரொம்ப ஈஸி. लेकिन महीन मैपन, ஆனால் இது ரொம்ப ஆழமான நான் என்பது, वो जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है. பரமாத்மா ஜன்மத்தின் ஆதாரத்தில் உங்களுக்கு விசேஷமாக இந்த அதிகாரம் பிராப்தி ஆகியிருக்கின்றது. புத்தி கா வரதான். அது என்னன்னா பாபா லிஸ்ட் பண்ணுறான். புத்தியினுடைய வரதானம். ஜான் ஸ்வரூப் பன்னே கா வரதான். ஞான ஸ்வரூபம் ஆவதற்கான வரதானம். சேவா கா வரதான் யா விசேஷத்தாய். மூன்றாவது சேவையினுடைய வரதானம் அல்லது விசேஷ தன்மைகள்.
ये प्रभु देन कहो, இதுதான் பிரபுனுடைய தேன் கொடுப்பினை என்று சொல்லப்படுகின்றது. उसका अगर मैपन आता तो उसको कहा जाता महीन मैपन. அதை எப்போ எனது என்று கூறுகின்றீர்களோ அப்பதான் அது என்ன சூக்ஷமமான தேக அபிமானமாக இருக்கின்றது. நம்மளுடைய புத்தியினுடைய வரதானமாகட்டும், ஞான சொரூபம் ஆவதற்கான வரதானமாகட்டும், சேவையினுடைய வரதானமாகட்டும், அல்லது ஏதாவது விசேஷத்தன்மை ஆகட்டும், இது எல்லாமே பிரபுவனுடைய தேன், இறைவனுடைய கொடுப்பினை. அதை நீங்க எப்ப எனது என்று நினைக்கின்றீர்களோ அதுதான் தேக அபிமானத்துல ரொம்ப சூக்ஷமானது. மை ஜோ கர்த்தாவும் மை ஜோ கர்த்தா வயி டீக், அது எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுது பாருங்க. நான் என்ன செய்கின்றேனோ, நான் என்ன கூறுகின்றேனோ அதுதான் சரி. வஹி ஒன்னா சாயே, அதுதான் ஆக வேண்டும். ஏ ராயல் மைப்பன் உடுத்தி கலாமே ஜானக்கிலே போஜி பஞ்சாத்த. இந்த ராயலான நான் என்பதுதான் பறக்கும் கலையில போவதற்கு சுமையாக ஆகி விடுகின்றது. तो ஆக பாப் कहते हैं, பாபா என்ன சொல்றாங்க, இஸ் மைப்பன் கபி சமர்ப்பன், இந்த நான் என்பதை கூட சமர்ப்பணம் செய்துவிட வேண்டும். பிரபு தேன்மே மைப்பன் நஹீ ஹோத்தா, பிரபுனுடைய கொடுப்பினை என்கும்போது நான் என்பதே இருக்க முடியாது. ந மை ந மேரா, நானும் இல்லை எனதும் இல்லை. பிரபு தேன், பிரபு வரதான், பிரபு விசேஷ, பிரபுனுடைய கொடுப்பினை, பிரபுனுடைய வரதானம், பிரபுனுடைய விசேஷத்தன்மை. तो आप सबकी समर्पण कितना महिमा, உங்களுடைய சமர்ப்பணம் என்பது எவ்வளோ ஆழமானது, ரகசியமானது. तो चेक किया, ஆக இது சோதனை செய்தீர்களா? சாதாரண மைப்பன் வா ராயல் மைப்பன் दोनों में समर्पण किया है. சாதாரணமான சமர்ப்பணம், ராயல் ரூபத்தினுடைய நான் என்பதின் சமர்ப்பணம், எல்லாத்தையும் சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டீங்களா? கியா யா கர் ரஹே ஹோ, செய்து விட்டீர்களா அல்லது செய்து கொண்டு இருக்கின்றீர்களா? ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் கேட்குறாங்க. கர்னா தோ படேகாஹி, செய்தே நீங்கள் ஆக வேண்டும். आप लोग आपस में हंसी से कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा. ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்குள்ள உரையாடலும் போது சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறீங்க, செத்து தானே ஆக வேண்டும் என்று. லேக்கின் ஆனால் ஏ மர்னா பகவான் கி கோதி மே ஜீனா, இது இறப்பதல்ல, பகவானுடைய மடியில வாழ்வது. ஏ மர்னா மர்னா நீங்க, இது சாறது உண்மையிலே சாவே அல்ல. 21 ஜனம் தேவ ஆத்மாக்கு கோதிமே ஜனம் தான். 21 ஜென்மங்கள் தேவ ஆத்மாக்களுடைய மடியில வாழ்வது. இசிலியே ஆகவே குஷி குஷிசே சமர்ப்பித்து होते அதனால தான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக சமர்ப்பணம் ஆகின்றீர்கள் அல்லவா? சில்லாக்கே துணை होते हैं, அழுது கொண்டே அல்லது பதறிக்கொண்டே ஆவது இல்லை இல்லையா? இல்லை. பக்தி மே பி சில்லாயா हुआ பலி ஸ்வீகார் नहीं होती. பக்தியில கூட இந்த கதறுகின்ற ஆடுகளை பலி கொடுப்பதில்லை. तो ஆக जो खुशी से समर्पित होते हैं, யார் மகிழ்ச்சியாக சமர்ப்பணமாகின்றார்களோ அதுக்கே மை और मेरे में, எல்லைக்குட்பட்ட நான் மற்றும் எனதுல वो जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं. அவங்க ஜென்ம ஜென்மத்திற்கான அதிகாரிகளாக ஆகி விடுகின்றார்கள். तो चेक करना, அப்ப இதை சோதனை செய்யுங்கள். किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते वह मजबूरी से. எந்த ஒரு வீணான சங்கல்பங்கள், வீணான பேச்சுக்கள், வீணான நடத்தைகள், இதை மாற்றும்போது மகிழ்ச்சியாக மாற்றுகின்றீர்களா இல்லை வேற வழி இல்லாமல் மாற்றுகின்றீர்களா? मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते, உழைத்து மாற்றத்தை கொண்டு வருகின்றீர்களா அல்ல அன்பால அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருகின்றீர்களா? जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही, நீங்க எல்லா குழந்தைகளும் பிறவி எடுத்த உடனேயே अपने जीवन का ऑक्यूपेशन ये बना है, உங்க வாழ்க்கையினுடைய ஆக்குபேஷன் என்ன பண்ணிருக்கீங்க? विश्व परिवर्तन करने में विश्व परिवर्तक, உலக மாற்றத்திற்காக உலக மாற்றத்தினருக்கான ஆக்குபேஷனை கொண்டிருக்கீங்க. आप सबका ब्राह्म जन्म का ऑक्यूपेशन என்ன? உங்க எல்லாரும், அதாவது பிராமணம் ஜெனம் எடுத்த
பிரம்மகுமார் குமாரிகள் உங்களுடைய ஆக்குபேஷனே இதுதானே? ஹே பக்கா तो हाथ हिला, பக்காவா இருந்துன்னா கையை அசையுங்கள். ஜெண்டா ஹிலா ரहे बहुत अच्छा. கொடிகளை எல்லாம் அசைக்கின்றார்கள், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சபி கே हाथ में शिव बाबा की झंडियां हैं तो सभी हिला रहे. சிவபாபானுடைய கொடி எல்லாருடைய கைகளில் இருந்தனால எல்லாருமே அசைக்கின்றார்கள். ஆ ஜெண்டோ கா தின் ஹேனா बहुत अच्छा. இன்னைக்கு கொடி நாள் அல்லவா, அதனால ரொம்ப நல்லது. லேக்கின் ஆனால் ஐசி ஜெண்டா இல்லைனா, சும்மா வெறுமனே கொடியில மட்டும் ஆட்டாதீங்க. ஐசா ஜெண்டா இல்லைனா தோ बहुत सहज है. அப்படி சும்மா கொடியை ஆட்டுறது ரொம்ப ஈஸி தான். மன்கோ இல்லான, மனதை நீங்கள் அசைக்க வேண்டும். மன்கோ பரிவர்த்தன் கர்ன, மனதை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும். ஹிம்மத் வாலே ஹோனா, தைரியம் இருப்பவர்கள் தானே. பாப்பா சொல்ற தைரியம் இருப்பவர்கள் தானேன்னு கேட்டுட்டு ஹிம்மத்தை, தைரியம் இருக்கின்றதா? பௌத்த ஹிம்மத்தை, ரொம்ப தைரியம் இருக்கின்றதா? अच्छा, நல்லது. பாப் தாதா ने एक खुशखबरी की बात देखी. பாப் தாதா ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயத்தை பார்த்தாங்க. கவுன்சி ஜான்தே ஹோ, அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? பாப் தாதா ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी. பாப் தாதா இந்த வருஷம் விசேஷமான கிஃப்ட் கொடுத்திருந்தார். इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे, இந்த ஆண்டு கொஞ்சம் நீங்க தைரியம் வைத்தாலே போதும். किसी भी बार में எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் சரி, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, சுய மாற்றத்துக்காக வைத்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்காக வைத்தாலும் சரி, இல்லை உலக சேவைக்காக வைத்தாலும் சரி, அகர் हिम्मत ने किया, நீங்க தைரியம் வச்சீங்கன்னா போதும். इस वर्ष को वरदान मिला, இந்த ஆண்டுக்கு வரதானமே என்ன கிடைத்திருக்கின்றது? எக்ஸ்ட்ரா மதத் மில்னேக்கா, எக்ஸ்ட்ரா உதவி கிடைப்பதற்கு. ஆக சுய மாற்றத்துக்கு ஆனாலும் சரி, இல்லை எந்த ஒரு காரியத்திற்காக ஆனாலும் சரி, இல்லை உலக சேவைக்காக ஆனாலும் சரி, எதில் நீங்கள் கொஞ்சம் தைரியம் வச்சா போதும், எக்ஸ்ட்ரா உதவி என்பது இந்த ஆண்டில் வரதானமாக கிடைத்து இருக்கின்றது. तो आग बाप दादा ने खुशी की खबर या नज़ारा रहेंगे. आग அந்த हैप्पी न्यूज़ है बाबा கூறுகின்றார். इस बारी के सेवा के चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे. இந்த ஆண்டு சேவையில் நாலா பக்கங்களிலும் ரொம்ப 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 தைரியத்தோட, உற்சாகம், ஆர்வத்தோட முன்னேறிக்கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க. தாலி பலே பஜாவ், கைகளை தட்டுங்கள். சதா ஐசி தாலி பஜாயங்க யா சிவராத்திரி ப, எப்போதுமே இப்படி கையை தட்டி கொண்டிருப்பீர்களா, இல்லை சிவராத்திரியில் மட்டும் கையை தட்டி கொண்டிருப்பீர்களா? சதா பஜாத்தே ரேனா, எப்பொழுதுமே கை தட்டி கொண்டே இருங்கள். अच्छा, நல்லது. चारों ओर तो मधुबन में समाचार लिखते हैं, நாலா பக்கங்கள்லேருந்தும் மதுபானத்துக்கு செய்திகளை எழுதுறாங்க. பாப் தாதா तो वतन में ही देख लेते हैं, பாப் தாதா அதை வதனத்திலே பார்த்துடுறாரு. உமங் अच्छा है, உற்சாகம் நன்றாக இருக்கின்றது. பிளான் भी अच्छे बनाते हैं, பிளான் கூட நன்றாக செய்கிறார்கள். ऐसे ही सेवा में उमंग उत्साह, विश्व की आत्मा में उमंग उत्साह बढ़ाएगा. இப்படி சேவையில் நீங்கள் காட்டுகின்ற உற்சாகம், ஆர்வம் தான் உலகத்தின் ஆத்மாக்களுக்கு உற்சாகம், ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும். देखो निमित्त दादी ने कलम कमल तो है ना, ஏன்னா நிமித்தமாக தாதிகள் எழுதினாங்கன்னா அது அதிசயமாக இருக்குது இல்லையா? अच्छे रिजल्ट, நல்ல ரிசல்ட் வந்திருக்கு. इसीलिए बाप दादा भी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे. அதனால் பாப் தாதா ஒவ்வொரு சென்டருடைய पेयर எடுக்க மாட்டார். लेकिन विशेष सभी तरफ की सेवा के रिजल्ट की बात, हर एक सेवादारी बच्चे की विशेषता और नाम से लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं. எல்லா பக்கங்கள்லையும் உள்ள சேவையினுடைய ரிசல்ட்டை பார்க்கும்போது பாப் தாதா ஒவ்வொரு சேவாதாரி குழந்தைகளுக்கும் அவங்களுடைய விசேஷத்தன்மை மற்றும் அவங்களுடைய பெயரை எடுத்து பதம் குணா வாழ்த்துக்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். தேக் பி ரஹே, பார்த்து கொண்டும் இருக்கின்றீர்கள். பச்சே अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं. குழந்தைகள் அவங்கவுங்க இடத்துல இருந்து பாபா பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். விதேஷ் में भी खुश हो रहे हैं, வெளிநாடுகளில் கூட மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். क्योंकि ஏனென்றால் आप सभी तो वही विश्व की आत्मा है के लिए
இஷ்ட தேவதா என்ன, நீங்கள் எல்லாருமே யார், உலகத்தில் மற்றவர்களுக்கு இஷ்ட தேவி மற்றும் தேவதைகளாக ஆவீர்கள். बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं, बाप दादा எப்போ குழந்தைகளுடைய சபையை பார்க்கின்றாரோ तो तीनों रूप से देखते हैं, 3 ரூபங்களையும் அவர் பார்க்கின்றார். நம்பர் 1 வர்த்தமான் ஸ்வராஜ்ய அதிகாரி. நம்பர் 1 என்ன, நிகழ்காலத்தினுடைய நீங்கள் ஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகளாக இருக்கின்றீர்கள். अभी भी राजा हो, இப்பவே நீங்க யாரு, ராஜாக்கள். लौकिक में बाप बच्चों को कहते हैं ना मेरे राजे बच्चे राजा बच्चा. லௌகியத்தில் கூட தந்தை குழந்தைகள் எப்போதும் என்ன சொல்றாங்க, என் ராஜா குழந்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாய் கர்ப்பியோ தோபி கத்தே ராஜா பச்சா. ஏழையா இருந்தா கூட தன்னோட குழந்தை எப்படி சொல்லுவாங்க, ராஜா குழந்தை. லேக்கின் ஆனால் बा वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं. ஆக பாபா நிகழ்காலத்தில், அதாவது சங்கம யுகத்தில் ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் ஸ்வராஜ்ய அதிகாரி குழந்தைகளாக பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பாபா சொல்லிட்டு கேட்குறாரு, ராஜ்ய ஹோனா, நீங்கள்லாம் ராஜாக்கள் தானே, அதாவது ஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகள் தானே, நிகழ்காலத்தில் நீங்கள் ஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகள் தானே. இது ஒன்று, பாபா எப்படி நம்மளை பார்க்கிறாங்கிறது. இரண்டாவது, பௌஷ்யமே விஸ்வராஜ்ய அதிகாரி. எதிர்காலத்தில் நீங்கள் என்ன ஆகுறீங்க, உலகராஜ்ய அதிகாரிகளாக. और 3 மூன்றாவது, துவாப்பர் சே கலியுக அந்த தக், துவாப்பர் யுகத்திலிருந்து கலியுகத்தினுடைய கடைசி வரை பூஜ்ய பூஜன்கே அதிகாரி, பூஜிக்க தகுந்தவர்களாக, அதாவது பூஜைகள் பெறுவதற்கு அதிகாரிகளாக ஆகின்றீர்கள். इन तीनों रूपों से हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं. இந்த 3 ரூபத்திலையும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் பாப் தாதா பார்க்குறாங்க. நிகழ்காலத்தில் ஸ்வராஜ்ய அதிகாரியாக, எதிர்காலத்தில் விஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகளாக, துவாபரிகம் கலியுகத்தில் பூஜைக்குரிய பூஜை அதிகாரிகளாக. ஆக 3 ரூபத்திலையும் நம்மளை அதிகாரிகளாக பாப் தாதா பார்க்கின்றார்கள். ஆப் கைசே பி ஹோ, இங்கே தான் பியூட்டிஃபுல்லாக பாபா வேர்ட் யூஸ் பண்ணாங்க, நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் சரி, ஆனால் பாப் தாதா ஹரேக் பச்சைக்கு ஸ்வராஜ்ய அதிகாரி ராஜா பச்சா தேக்கு, ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் ஸ்வராஜ்ய அதிகாரி ராஜா குழந்தைகளாகத்தான் பார்க்கின்றார். ராஜ் யோகி ஹோனா, பியூட்டிஃபுல்லாக பாபா அதை கம்பைன் பண்ணுறா பாருங்க. நீங்கள் எல்லாமே ராஜ்ய யோகிகள் தானே. कोई ऐसा प्रजा योगी है क्या, इधर प्रजा योगी யாரும் இருக்கீங்களா என்ன, प्रजा योगी है, प्रजा योगी யாராவது நீங்க இருக்கீங்களா, नहीं இல்லை, सब राजयोगी हैं, எல்லாருமே யாரு, ராஜயோகிகள். तो ஆக ராஜயோகி அர்த்தாத் ராஜா, ராஜயோகி என்றால் என்ன அர்த்தம், ராஜா. ऐसे स्वराज्याधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने संभव है. அப்படிப்பட்ட சுயராஜ்ய அதிகாரி குழந்தைகளுடைய பர்த்டே கொண்டாடுவதற்காக தான் சுயம் பாபா வந்திருக்கின்றார்கள். தேக்கோ பாபா பாருங்க எவ்வளோ பெருமையாக சொல்றார் பாருங்க. ஆப் டபுள் விதேசி தோ விஜய்ஸே ஆயேவோ பர்த்டே மன்னான்னு. நீங்கள் டபுள் ஃபாரினர்ஸ்லாம் பர்த்டே கொண்டாடுறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கீங்க. ஹாத் உட்டாவோ டபுள் விதேசி, கையை உயர்த்துங்கள் டபுள் விதேசி. ஸோ ஜாதா சே ஜாதா தூர் தேசி கவுன் சார், எல்லாத்தோட ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய தேசம் எது, அமெரிக்கா. உஸ்ஸே பி தூர் ஹை அமெரிக்காவா அல்லது அதோட தூரமான தேசம் இருக்கிறதா. பாப் தாதா கहाँ से आए हैं, பாபா கேட்குறேன், பாப் தாதா எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க. பாப் தாதா तो परमधाम से आए हैं, பாப் தாதா பரந்தாமத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற. तो बच्चों से प्यार है ना, எனக்கு குழந்தைகளிடம் அன்பு இருக்கின்றது. तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है. அப்போ உங்களுடைய இந்த பிறந்த நாள் எவ்வளவு சிரேஷ்டமானது. जो भगवान को भी आना पड़ता है, பகவான்கே வர வேண்டியிருக்கு இந்த பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்காக. हाँ यह बर्थडे एक मैनर सभी भाषाओं ने बना दिखा रहे हैं. ஆக இந்த பர்த்டே ஒன்று தான் ஒரே பேனரில் அனைத்து பாஷைகளிலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அச்சா பண்ணாய அவசரம், ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. சபி பாஷாவுமே இல்லைக்கா, எல்லா பாஷையிலையும் எழுதியிருக்கீங்க. सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं. பாப் தாதா அனைத்து தேசத்திலும்
அனைத்து பாஷைகளையும் உடைய குழந்தைகளுடைய பர்த்டேக்கான வாழ்த்துக்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं. எப்போ நீங்கள் பாபாவுடைய சிவ ஜெயந்தியை கொண்டாடுகின்றீர்களோ, लेकिन बाप है क्या? பாபா யாரு? பிந்தி, புள்ளி. பிந்திக்கு ஜெயந்தி அவதரன் மன்னாரே. புள்ளியினுடைய ஜெயந்தி அவதாரத்தை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கின்றீர்கள். சப்சீரே துல்லிய ஜெயந்தி கிஸ்கி? எல்லாற்றை விட வைரத்திற்கு சமமான ஜெயந்தி யாருடையது? பிந்துக்கு, பிந்திக்கு, புள்ளிக்கு தான். தோ பிந்திக்கு கித்தனி மகிமை. புள்ளிக்கு பாருங்க எவ்வளோ மகிமை இருக்கிறது. இசிலியே பாப்தாதா சதா கத்திங்க. அதனால தான் பாப்தாதா எப்பொழுதுமே சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? தீன் பிந்து சதா யாத் ரக்கோ. 3 புள்ளிகளை எப்போதுமே நினைவில் வைங்க. 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा. 6 அல்லது 7 எழுதும்போது கஷ்டமாக இருக்கும். लेकिन बिंदु कितना ஈஸி. ஆனால் புள்ளி வைக்கிறது எவ்வளோ ஈஸி. 3 பிந்து. இப்போ 3 புள்ளி வைக்கணும். சதா யாத் ரக்கோ. இந்த 3 புள்ளியை மட்டும் எப்போதுமே நினைவு வைங்க. தீனோக்கு அச்சி தரசு ஜான்தே ஹோ ना. 3ஐயுமே நன்றாக அறிந்திருக்கின்றீர்கள் தானே. ஆப் பி பிந்து, நீங்களும் புள்ளி. बाबू भी बिंदु, பாபாவும் புள்ளி. बिंदु का बच्चे बिंदु, புள்ளியினுடைய குழந்தைகள் புள்ளிகள். और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो. நீங்கள் எப்போ செயலில் வர்றீங்களோ, செயலுக்குள்ளே எப்போ இந்த கர்ம கஷேத்திரத்தில் செயல் செய்வதற்கு வரீங்களோ, சிருஷ்டி மஞ்ச் ட்ராமா. இது உலகம் என்ற நாடக மேடை. तो ड्रामा में जो भी कर्म किया, இந்த ட்ராமாவில் நீங்கள் என்ன செயல் செய்திருந்தாலும் சரி, பீத் கயா, எது கடந்து விட்டதோ उसको फुल स्टॉप लगाओ. அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வையுங்கள். तो फर्स्ट फुल स्टॉप भी क्या है? அந்த ஃபுல் ஸ்டாப் கூட என்ன? பிந்து. அதுவும் ஒரு புள்ளி தான். இசிலே 3 பிந்து சதா யாத் ரக்கோ. அதனால தான் 3 புள்ளிகளையும் எப்பொழுதும் நினைவில் வைங்க. சாரி கமால் தேக்கோ. அனைத்து அதிசயத்தையுமே பாருங்களேன். ஆஜ்கல் துனியாமே சப்சே ஜ்யாதா மகத்துவ கிஸ்கா? இன்னைக்கு உலகத்தில் எல்லாத்தை விட அதிகமான மகத்துவம் வாய்ந்தது எது? பைசே, பணம். பைசாக்கா மகத்துவம் என்ன? பணத்துக்கு மகிமை இருக்கிறது அல்லவா? மாம் பி குச்சி நீங்க பேப்பர் ஹி சப் குச்சி, பைசா ஹி சப் குச்சி. தாய் தந்தை கூட ஒன்றும் கிடையாது. பணத்துக்கு தான் அவ்வளோ மதிப்பு இருக்கின்றது. அதுதான் எல்லாமாவும் இருக்கின்றது. उसमें भी देखो अगर एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो और क्या बन जाएगा? அதில் கூட பாருங்க, ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஒரு 0 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும்? 10 बन जाएगा, 10 ஆகிடும். दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा. இன்னொரு 0 போடுங்க 100 ஆகிடும். तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा. இன்னொரு 0 போடுங்க 1000 ஆகிவிடும். तो बिंदी की कमाल है ना. அப்போ அந்த புள்ளிக்கு எவ்வளோ மகிமை இருக்கிறது. பைசையுமே பிந்திக்கு கமால. பணத்தில் கூட இந்த புள்ளிக்கு தான் மகிமை இருக்கிறது. ஆத்மா பண்ணமே பிந்திக்கு கமால. அதே மாதிரி சிரேஷ்டமான ஆத்மாவாக ஆவதில் கூட இந்த புள்ளிக்கு தான் மகத்துவம் இருக்கின்றது. அவர் மேலும் பாபா சொல்றாங்க, கரண் கராவன்னா பி பிந்து. செய்பவர் செய்விப்பவர் கூட யாரு? ஒரு புள்ளி தான். சர்வ தரப் கிஸ்கா மகத்துவா? பிந்து கான. அப்போ எல்லா பக்கத்துலையும் மகத்துவம் எதுக்கு இருக்கின்றது? புள்ளிக்கு தான் இருக்கின்றது. பஸ் பிந்து யாத் ரக்கோ और विस्तार में नहीं जाओ. புள்ளியை மட்டும் நினைவுங்க, விஸ்தாரத்தில் போதீங்க. பிந்து தோ யாத் கர் சக்தே. புள்ளியை நீங்கள் நினைவு செய்ய முடியும் தானே. பிந்து பனோ, பிந்து கோ யாத் கரோ और பிந்து லகாவோ. 3 சென்டென்ஸில் சொல்லிட்டார். பிந்துவாக ஆகுங்கள், பிந்துவை நினைவு செய்யுங்கள், பிந்து வையுங்கள். பஸ் ஏ புஷார். இதுதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முயற்சி. மேனத்தை இதில் உழைப்பு இருக்கின்றதா? ஏ சகஜ அல்லது ஈஸியா? ஜோ சமஸ்தே சகஜவோ ஹாத் உட்டா. யார் நினைக்கிறீங்க இது ரொம்ப ஈஸின்னு? நீங்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். சகஜத்து பிந்து லகானா படேகா. ஈஸின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களால் அந்த புள்ளி வைக்க வேண்டி இருக்கும். जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क. ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறீங்களா இல்லை கேள்விக்குறி போடுறீங்களா? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना.
கேள்விக்குறியே வைக்காதீர்கள், பிந்து லகா, புள்ளி வையுங்கள். क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, கேள்விக்குறி எவ்வளோ வளைஞ்செல்லாம் இருக்கு. देखो लिखो क्वेश्चन मार्क, பாருங்க எப்படியெல்லாம் வளைஞ்சிருக்குன்னு, இல்லை எழுதுங்க எவ்வளோ வளைஞ்சு கிளைஞ்சி இருக்கு. பிந்து கித்தனா சஹஜ், புள்ளி எவ்வளவு சுலபமாக இருக்கிறது. तो बिंदु बनना आता है, புள்ளியாக ஆக வருகின்றதா, आता है வருகின்றதா. सभी होशियार, எல்லாருமே கெட்டிக்காரர்கள். बाप दादा ने विशेष सेवा की उमंग उत्साह की मुबारक दो थी. பாப் தாதா விசேஷமா சேவைகளுக்கான உற்சாகம் ஆர்வத்துக்கான வாழ்த்துக்களை கொடுத்திருக்கார்கள். बहुत अच्छा कर रहे हैं, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா செய்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள். கர்த்தே ரஹேங்கே, வரதானம் கொடுக்கிறார், செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள். லேக்கின் ஆனால் ஆगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट याद रखना, ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் ஒவ்வொரு நாளும் தன்னைத்தான் வேர்ல்டு சர்வெண்ட்டாக நினைவுங்கள். இதை நினைவில் வையுங்கள். நான் யார்? வேர்ல்டு சர்வெண்ட். आपको याद है, உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கின்றதா? பிரம்மா பாப் சைன் क्या करते थे, பிரம்மாபா எப்படி சைன் பண்ணாரு? வேர்ல்டு சர்வெண்ட், वर्ल्ड सर्वेंट. तो वर्ल्ड सर्वेंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी. சிவராத்திரியில் சேவையில் உலகத்தில் சேவை முடிவடைந்து விடாத என்ன? லட்சிய ரக்கோக்கு மை வேர்ல்டு சர்வெண்ட்டும், இந்த லட்சியத்தை வையுங்கள், நான் வேர்ல்டுக்கு சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறேன். तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है. ஒவ்வொரு மூச்சிலையும் சரி ஒவ்வொரு வினாடியும் உலகத்துக்கு சேவை செய்யணும். जो भी आए, யாரு வந்தாலும் சரி, जिसको भी संपर्क हो, யாருடைய தொடர்புல இருந்தாலும் சரி, उसको दादापन कुछ न कुछ देना ही. நீங்கள் வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலாக ஆகிட்டு ஏதாவது ஒன்றை கொடுத்தே ஆக வேண்டும். காலியாத் கோய் நெய்ஜா, வெறுங்கையோட யாருமே போகக்கூடாது. அக்கண்டு பண்டாரா அரசமைக்குள்ளார, அக்கண்ட அந்த கிச்சன் எப்பொழுதும் திறந்திருக்க வேண்டும். कम से कम हर एक की प्रति शुभ भाव और शुभ भावना, ஒவ்வொருக்கும் யாராக இருந்தாலும் சரி शुभ भाव மற்றும் शुभ भावना ये अवश्य दो, இது கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். भाव भाव से देखो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो. शुभ பாவத்தில் பாருங்கள், சம்பந்தத்தில் வாருங்கள், சுப பாவனையில் இந்த ஆத்மாவை சகயோகியாக ஆக்குங்கள். பார்க்கும்போது சுப பாவோட பார்க்கணும், அவங்கள சுப பாவனையாளர்களாக ஆக்குவதற்காக, சகயோகிகளாக ஆக்குவதற்காக நீங்கள் சுப பாவ் श्रेष्ठ भावना என்பதை வைக்க வேண்டும். अभी सर्व आत्माओं के आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है. இப்போ அனைத்து ஆத்மாக்களுடைய சகயோகமும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் தேவைப்படுகிறது. तो ஆக சகயோக் दो और சகயோகி பனா, நீங்கள் சகயோகத்தை கொடுங்கள், அவர்களை சகயோகிகளாக ஆக்குங்கள். कोई न कोई सहयोग, चाहे मनसा का चाहे बोल का, चाहे सहयोग दो. நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணத்தின் மூலமாகவோ அல்லது பேச்சின் மூலமாகவோ சகயோகத்தை கொடுங்கள். சாய சம்பர்க் से सहयोग दो, தொடர்பு சம்பந்தத்தின் மூலமாக அவங்கள சகயோகத்தை கொடுங்கள். तो शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष ஸ்லோகன் याद रखो. விசேஷமாக இந்த சிவராத்திரி நாளில் உற்சவத்தில் இந்த விசேஷமான ஸ்லோகனை நினைவில் வைங்க. சகயோக் தோ, சகயோகத்தை கொடுங்கள், கோஆப்ரேஷன். சகயோகி பனாவ், அவங்கள சகயோகிகளாக ஆக்குங்கள். கம் சே கம் ஜோ பி சம்பந்த் சம்பர்க் மே ஆவே, பாபா கணக்கு சொல்கிறார் பாருங்க, குறைந்ததிலும் குறைந்தது யாரெல்லாம் நம்மளுடைய சம்பந்தம் தொடர்பில் வருகின்றார்களோ உசே சகயோக் தோ, அவங்களுக்கு சகயோகம் கொடுங்க. சகயோகி பனாவோ, அவங்கள சகயோகிகளாக ஆக்குங்கள். கோய் ந கோய் தோ சம்பந்தமே ஆத்தாயே, யாராவது உங்களுடைய சம்பந்தத்தில் வரத்தான் செய்கிறாங்க. உஸ்கே அவர் கோய் காத்திரிபல் நெய் கரோ, அவங்கள வேற கவனிக்க விட்டாலும் பரவாயில்லை. லேக்கின் ஹரே கோ பில்குல் மிட்டாய் ஜரூர் கிலாவ், அனைவருக்கும்
இனிப்பை வழங்குங்கள். ये जो यहाँ भंडारे में बनती है ना वह नहीं. நான் இனிப்பை பகிர்ந்தளிங்கள்னா இங்கே கிச்சனில் பண்ணுற இனிப்பை நான் சொல்லலை. தில் குஷ் கருதோ, அவங்க இதயத்தை மகிழ்ச்சி வர செய்யுங்கள். தில் குஷ் கர்னா அர்த்தம் தில் குஷ் மிட்டாய் கிளான். அவங்களுடைய இதயத்தை மகிழ்ச்சி உடையதாக நீங்கள் செய்வது என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன? ஸ்வீட் அவங்களுக்கு படைக்கின்றீர்கள். உஸ்மே तो कोई मेहनत नहीं है. இதில் உங்களுக்கு எந்த உழைப்புமே இல்லை. என்ன டைம் எக்ஸ்ட்ரா தேனா என்ன மெஹனத்து. இதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்க வேண்டியதும் இல்லை, உழைப்பும் வேண்டியதில்லை. சுப பாவனா சே தில் குஷ் மிட்டாய் கிலாவ். அந்த இதயத்தை மகிழ்ச்சியுற செய்வதற்கு சுப பாவனையோட செய்யுங்க. ஆப் பி குஷ் வ பி குஷ் ஆர் கியா சாஹியே. பாபா சிம்பிளாக ஒரே சென்டென்ஸில் முடிச்சுட்டேன். நீங்களும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றீர்கள், அவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தால் வேறு என்ன வேணும்? தோ குஷ் ரேங்கே அவர் குஷி தீங்க. நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள், மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்தளிப்பீர்கள். கபி ஆப் சபி கா சேரா ஜாதா கம்பீர் नहीं होना चाहिए. உங்கள் எல்லாருடைய முகமும் ரொம்ப கம்பீரமாக இருக்கக்கூடாது. ஓ ஐசே होते हैं जैसे पता ही नहीं क्या गायब. அப்படி இருக்கும்போது புன்சிரிப்பே இருக்கிறதில்லை, தெரிய மாட்டேங்குது எங்கே அவங்க மறைஞ்சு போயிட்டாங்கன்னு. கம்பீர் பண்ணாச்சா, கம்பீரமாக இருப்பது ரொம்ப நல்லது. லேக்கின் காய ரூப்மே நெய் ஒன்று, அது எப்படி இருக்கக்கூடாது? மகிழ்ச்சி என்பது மறைந்து விடக்கூடாது. போல்பி ரேன் லேக்கின் காய ரூப்மே போல்றேன். பேசுகிறாங்க ஆனாலும் கூட எங்கேயோ போயிடுறாங்க. சேரா அச்சா நெய், அந்த ஃபேஸு நல்லா இல்லை. சேரா சதா முஸ்கராத்தே ரே. முகம் எப்போதும் எப்படி இருக்கணும்? புன்சிரித்த முகத்தோடு இருக்கணும். சேரா சீரியஸ் நீ கரணும். ஃபேஸை ஒருபோதும் சீரியஸாக ஆக்காதீங்க. கே கரே கைசே கரே தோ சீரியஸ் ஓ ஜாத். என்ன பண்ணுறது, எப்படி பண்ணுறது யோசிச்சா சீரியஸ் ஆகிடுது. बहुत मेहनत है, बहुत काम है, ரொம்ப உழைக்க வேண்டியிருக்கு, ரொம்ப வேலை இருக்குது, சீரியஸ் हो जाते, சீரியஸ் ஆகிடுறீங்க. லேக்கின் ஜித்தனா बहुत काम उतना ज़्यादा मुस्करन. எவ்வளோக்கு அதிகமான வேலையோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ புன்சிரிப்போடு இருங்க. முஸ்கரானா ஆத்தா ஹேனா, சிரிக்க வருகின்றது அல்லவா? ஆத்தா ஹே. பாபா மறுபடியும் கேட்குறார், வருகின்றதா? ஆக்கு ஜட சித்திரத்துக்கு கபி ஐசி சீரியஸ் திக்காத்தே கியா? உங்களுடைய ஜட சித்திரத்தையே பாருங்கள், எப்போயாவது சீரியஸாக காட்டுறாங்களா? அகர் சீரியஸ் திக்காத்தே तो कहते ஆர்டிஸ்டிக் நீ. அப்படி சீரியஸாக யாராவது காட்டிட்டாங்க கூட என்ன சொல்கிறாங்க? இந்த ஆர்டிஸ்ட் சரியில்லை. तो आग है, अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसके जीने का आर्ट नहीं है. நீங்கள் கூட சீரியஸாக இருந்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? இவங்களுக்கு வாழ்வதற்கான கலை தெரியவில்லை, इसलिए क्या करेंगे. அதனால் என்ன செய்வீர்கள்? டீச்சர்ஸ் क्या करेंगे. பாவ பாருங்க, பொறுப்பாக கேட்குற டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? அச்சா बहुत டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் முபாரக். நிறைய டீச்சர்ஸ் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். சேவாக்கி முபாரக்கோ, சேவைக்கான வாழ்த்துக்கள். अच्छा நல்லது. एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमेज कर सकते हो. பாபா கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆகிட்டு கேட்குறாரு, ஒரு வினாடியில் உங்களுடைய மூதாதையர்கள் மற்றும் உங்களுடைய பூஜ்ய स्वरूपத்தை इमेज பண்ண முடியுமா? वही देवी देवता के स्वरूप को स्मृति में अपने को देख सकते हो. அதே தேவி அல்லது தேவதனுடைய स्वरूपத்தினுடைய நினைவில் உங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியுமா? कोई भी देवी या देवता, அது எந்த ஒரு தேவியாகவும் இருக்கலாம் அல்லது தேவதையாகவும் இருக்கலாம். மை பூர்வஜும், நான் மூதாதையனாக இருக்கிறேன். சங்கமிங்கே பூர்வஜ, சங்கமயத்தில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? பூர்வஜாக இருக்கின்றோம். துவாபரசே பூஜ்ய, துவாபர யுகத்திலிருந்து நாம் பூஜிக்க தகுந்தவர்களாக. சத்திய திரேதமே ராஜ்ய அதிகாரி, சத்தியுகம் திரேதயுகத்தில் எப்படி இருக்கிறோம்? ராஜ்ய அதிகாரிகளாக இருக்கின்றோம். तो आग एक सेकंड में सभी संकल्प समाप्त कर, அனைத்து சங்கல்பங்களையும் முடிவடைய செய்துவிட்டு अपने पूर्वज पूज में स्थित हो जा. நம்மளுடைய பூர்வஜ் மற்றும் பூஜ்ய स्वरूपத்தில் நிலைத்து விடுங்கள். अच्छा நல்லது. चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को, நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள அலௌகிகமான திவ்ய அவதார தாரிகளான குழந்தைகளுக்கு बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्म की दुआएं और याद प्यार, பாபாவுடைய பிறந்த நாள் மற்றும் குழந்தையினுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் ஆசீர்வாதங்கள்.
दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवादारी बच्चे सदा समाये हुए. दिलाराम பாபானுடைய இதயத்தில் ரைட் ஹேண்ட் சேவாதாரி குழந்தைகள் எப்பொழுதும் கலந்திருக்கின்றார்கள். तो आग ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा को இதய சிம்மாசனதாரிகளான சிரேஷ்டமான ஆத்மாக்களுக்கு சதா பிந்தி மகத்துவக்கோ ஜானே வாலே புள்ளியினுடைய மகத்துவத்தை எப்பொழுதும் அறிந்தவர்கள் சிரேஷ்ட பிந்தி ஸ்வரூப் பச்சோக்கோ சிரேஷ்டமான புள்ளி வடிவமான ஆத்மாக்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு சதா अपने सम्मान में சித்திர சர்வகோர்வாணி சம்மான் தேனே வாலி எப்பொழுதுமே தனது சொமானத்தில் நிலைத்திருந்து அனைவருக்கும் ஆன்மீக மரியாதையை கொடுக்கக்கூடிய சொமான்தாரி ஆத்மாவுக்கும் சொமானத்தில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு சதா தாதா கே பச்சே மாஸ்டர் தாதாபன் எப்பொழுதுமே வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலினுடைய குழந்தைகள் மாஸ்டர் வள்ளலாக ஆகி ஹரேக்கோ அப்படி அக்கண்ட பண்டார் குச்சன குத்தேனேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் கூட தனது எல்லையற்ற சமையலிருந்து குச்சின குத்தேனேவன் ஏதாவது ஒன்றை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் மாஸ்டர் தாத்தா பச்சாவுக்கு மாஸ்டர் தாத்தா குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதாக்கு பௌத் பௌத் தாதாவுடைய ரொம்ப ரொம்ப பதம் குணா கோஹினி हीरो भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को கோஹினூர் வைரத்தை விட அதிகமான பிரபுனுடைய கண்ணின் மணிகளுக்கு யாத் பியார் அவர் நமஸ்தே அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே. இன்னைக்கு பாபா வரதானம் கொடுக்குறாங்க. வரதாதா ஆயிட்டு மாஸ்டர் வரதாதா குழந்தைகளுக்கு हर शक्ति को ஆர்டர் पर रमान चलाने वाली ஒவ்வொரு சக்தியிலையும் கூட கட்டளையின்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாஸ்டர் ரச்சிதா பவ மாஸ்டர் படைப்பவராக ஆகுக. கரம் शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो. எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்வதற்கு முன்னாடி எப்படி கர்மமோ அதற்கேற்ப சக்தி அழையுங்கள். மாலிக் பன்கர் ஆர்டர் கரோ எஜமானன் ஆயிட்டு ஆர்டர் பண்ணுங்க. क्योंकि ஏனென்றால் ये सर्वशक्ति आपकी भुजा समान சர்வசக்திகளும் உங்களுடைய கைகளுக்கு சமமானது. आपकी भुजा आपके ऑर्डर से बिना कुछ नहीं कर सकते. உங்களுடைய கைகள் உங்களுடைய ஆர்டர் இல்லாமல் எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஆர்டர் கரோ சக்தி காரிய சஃபல் கரோ तो देखो सफलता हुई पड़ी. ஆர்டர் பண்ணுங்க பொறுமை சக்திக்கு காரியத்தில் சஃபல் பண்ணுங்க பாருங்க சஃபல்தா கிடைத்து விடுகிறது. லேக்கின் ஆனால் ஆர்டர் கண்ணிக்கு பஜாய் டர்த்தே हो நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறீங்க பயப்படுறீங்க. கர் சக்கிங்க வா நெய் கர் சக்கிங்க பயம் என்ன செய்ய முடியுமா அல்லது என்னால் முடியாதா. இஸ் பிரகார் का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता. இந்த மாதிரி பயம் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய ஆர்டர் நடக்க முடியாது ஈஸிலேயே. ஆகவே மாஸ்டர் ரச்சிதா பன் மாஸ்டர் படைப்பவராக ஆகி ஹர் சக்திக்கு ஆர்டர் பிரமா चलाने के लिए निर्भय बनो. ஒவ்வொரு சக்தியிலையும் கூட ஆர்டர் படி நடத்துவதற்காக பயமற்றவர்களாக ஆகுங்கள். பயம் பாபா எது சொன்னாங்க என்னால் முடியுமா இல்லது முடியாதா என்ற சங்கல்பம் கூட இருக்கக்கூடாது. ஸ்லோகன் இன்னைக்கு ஸ்லோகன் பாபா கொடுக்குறாங்க. சஹாரே தாத்தா பாப்கோ பிரத்யக்ஷ கர் சப்கோ கினாரே லகாவ். சஹாரா சப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடிய பாபாவை பிரத்யக்ஷம் செய்வதன் மூலமாக அனைவருக்கும் கினாராவை கொடுங்கள். இன்னைக்கு பாபாவனுடைய அவ்வியக்த இஷாரா. இந்த மாதத்துக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே பக்காவாக தெரியும் இல்லையா. ஏகாந்த பிரியம் ஆகுங்கள். ஏகதா மற்றும் ஏகாகிரதாவை தனதாக ஆக்குங்கள். இன்னைக்கு अव्यक्त विचारा जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते. எந்த ஒரு படைப்பாளரும் தன்னுடைய இன்வென்ஷனை எடுப்பதற்காக ஏகாந்தத்துக்கு போகிறாங்க. तो यहाँ की एकांत अर्थात ஆனால் இங்கே பாபா ஏகாந்தம்னு எது சொல்கிற ஏக்கே अंत में खोना है ஒருவரிடமே மூழ்கி விட வேண்டும். तो बाहर के ஆக்கர்ஷத்தை ஏகாந்த் चाहिए. வெளி உலகத்தினுடைய கவர்ச்சியிலிருந்து ஏகாந்தம் வேண்டும். ஐசனே சார் கமரமே बैठने के एकांत चाहिए. இப்படி நினைக்காதீங்க ஒரு ரூம்லேயே நான் உட்கார்ற ஏகாந்தம் வேணும்னு.
மன் ஏகாந்தமே ஹோ, மனசு ஏகாந்தத்தில் இருக்க வேண்டும். மன்க்கு ஏகாகிரத அர்த்தாத் மனதின் ஒருமுகப்படுதல் என்றால் என்ன அர்த்தம்? ஏக் கி யாதுமே ரஹனா, ஒருவருடைய நினைவில் இருப்பது. ஏகாந்த் ஓனா யஹி ஏகாந்த், இந்த ஏகாந்தத்தில் இருப்பதைத்தான் பாபா ஏகாந்தம் என்று கூறுகின்றார். ஆக இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பில் பாபா என்ன சொன்னாங்க? அனைவருக்கும் சகயோகத்தை கொடுங்கள், அனைவரையும் சகயோகிகளாக ஆக்குங்கள். எப்பொழுதும் உங்களுடைய கிச்சனானது அகண்டமாக ஆகிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். யார் வந்தாலும் சரி, எப்போ வந்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒன்று அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். வெறும் கையோடு யாரும் போய்விடக்கூடாது. இதுதான் பிராமணர்களுடைய உத்தமமான ஒரு சன்ஸ்காரம். யார் வந்தாலும் சரி, எப்போ வந்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு எது தேவையோ அதை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஏதாவது ஒன்றை நாம் எப்போதும் கொடுப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்போ தான் நாம் வள்ளலுடைய குழந்தைகள், மாஸ்டர் வள்ளல்களாக ஆகின்றோம். பாபா சொல்கிறாரு, நான் எப்போ பார்த்தாலும் சரி எல்லாரையும் இந்த 3 ரூபத்தில் தான் பார்க்க. முதல்ல என்ன? நிகழ்காலத்தினுடைய ஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகளாக பார்க்கின்றேன். இரண்டாவது, நம்மளை எப்படி பார்க்கின்றார் பாபா? பாக்கியசாலி ஆத்மாக்களாக பார்க்கின்றார. கூட முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாரு? எதிர்காலத்தில் நீங்கள் விஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகளாக பார்க்கின்றார். மூன்றாவது எப்படி பார்க்கின்றார் நம்மளை? நாம் எல்லாமே ராஜ யோகிகள். அதை விட நாம் துவாபரயுகத்திலிருந்து கலியுகம் வரைக்கும் பூஜிக்க தகுந்தவர்களாக இருக்கின்றோம். ஆக நிகழ்காலத்தில் ஸ்வராஜ்ய அதிகாரமாகவும் எதிர்காலத்தில் ராஜ்ய அதிகாரிகளாகவும் துவாபரயுகம் கலியுகத்தில் பூஜைக்கு உரிய ஆத்மாக்களாக அதிகாரிகளாக நம்மை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அதனால தான் பாபா சொல்கிறாரு, இப்போ நீங்கள் சிவ ஜெயந்தி கொண்டாட வந்திருக்கீங்க. ஆனால் அதில் ஒரு பியூட்டி என்னன்னாக்கா, பிந்து அவருடைய மகத்துவம் தான் ரொம்ப அதிகம். அவரை மிஞ்சிய மகத்துவம் யாருக்குமே கிடையாது. பாபாவும் புள்ளியான பாபாவுடைய குழந்தைகளும் புள்ளி. இந்த சிருஷ்டி நாடக மேடையில் எது நடந்து முடிஞ்சது எதுவானாலும் சரி, அதுக்கு நம்ம வைக்க வேண்டியது புள்ளி. ஆக புள்ளி பாபா, புள்ளி நான், இந்த ட்ராமாவில் கடந்து கடந்தவையிலே என்று புள்ளி வைப்பதற்கான ஆத்மா. ஆக ஒரே நேரத்தில் ஒரு செகண்டில் 3 புள்ளிகளினுடைய நினைவில் நாம் இருந்தாலே போதும். பாபாவுடைய சிவ ஜெயந்தியை நாம் கொண்டாடினதுக்கான ஒரு பர்பஸ் சர்வ் ஆகிடும். பாபா சொல்ல, உங்களுடைய உற்சாகம் ஆர்வத்துக்காக நான் எவ்வளவோ வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டே தான் இருக்கின்றேன். ஆனால் பிரம்மா பாபாவுடைய எக்ஸாம்பிள் என்ன? வேர்ல்டு சர்வெண்ட். அதே நான் ஒவ்வொரு செகண்ட்லையும் சரி, ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் சரி, அதாவது ஒவ்வொரு சங்கல்பத்திலையும் சரி, நான் வேர்ல்டு சர்வெண்ட் என்ற சுமிருத்தியில் நீங்கள் காரியத்தை செய்யுங்கள். சகயோகத்தை அனைவருக்கும் கொடுங்கள், அனைவரையும் சகயோகிகளாக ஆக்குங்கள். நல்லது. ஓம் சாந்தி. जीत लिया